તમાम विद्यार्थी मित्रों हबीब पटेल मारी चेनल में स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों आज धोरण 11 विषय अर्थशास्त्र प्रकरण नंबर 4 अने टॉपिक नु नाम छे पुरवठाने असर करता अन्य परिबळो। पुरवठाने वस्तुनी किंमत पण असर करे छे अने ए सिवायना जे अन्य परिबळो छे ए पण पुरवठाने असर करता होय छे। साथे साथे बीजो एक टॉपिक आपणे इन्क्लूड करेलो छे जेनुं नाम छे पुरवठा विधेय। एटले के आजे आपणे बे मुद्दाओ विषे समजूती मेळवीशुं। ज्यारे पुरवठाने असर करता परिबळो आवे तो तमारे 4 मुद्दाओ याद राखवा पड़े, 4 विगतो याद राखवी पड़े। सौथी पहला कयो मुद्दो आवशे तो तमे लखी शको के उत्पादनना साधनोनी किंमत। उत्पादनना साधनोनी किंमत। 2 नंबर पर टेक्नोलॉजीनी कक्षा। 3 नंबर पर भविष्यना भावो अंगेनी अटकणो अथवा तो अनुमानो। अटकणो शब्द याद न रहे तो तमे अनुमानो पण लखी शको छो। अने 4 नंबर पर अन्य परिबळो। पुरवठाने असर करता 4 परिबळो छे अन्य। सौथी पहला उत्पादनना साधनोनी किंमत, टेक्नोलॉजीनी कक्षा, भविष्यना भाव अंगेनी अटकणो अने अन्य परिबळो। आ 4 मुद्दाओ विषे पहला आपणे समजूती मेळवीए। शरूआत करीए छे 1 नंबर थी, एटले के उत्पादनना साधनोनी किंमतो। तो अहींया तमारे पहला शुं याद राखवानुं छे, ज्यारे पुरवठो शब्द आवे तो तमारे जाते एम मानी लेवानुं छे के तमे उत्पादक छो। ज्यारे मांगनुं प्रकरण आवे तो तमारे याद राखवानुं छे के आपणे ग्राहक छीए। ज्यारे पुरवठानुं प्रकरण आवे तो आपणे उत्पादक होय, वेपारी होय, कोई पेढी होय, कोई एकम होय एम याद राखवानुं छे। सौथी पहला उत्पादनना साधनोनी किंमत। तो उत्पादन खर्चमां जो फेरफार थाय, उत्पादन खर्चमां फेरफार तो केवो फेरफार, एटले के उत्पादन खर्च वधे के उत्पादन खर्च घटे तो ए बंनेवनी असर पुरवठानी उपर थती होय छे। उत्पादन खर्चमां थतो फेरफार पुरवठाने असर करे छे। आ पहलो मुद्दो तमारे लखवानो छे। हवे कई रीते असर करे छे तो उत्पादक कोईक वस्तु उत्पन्न करवा माटे पहला तो जमीनने भाड़ेथी लेशे, साथे साथे वस्तु उत्पन्न करवा माटे श्रमिकोने, व्यक्तिओने कामे राखशे। वस्तु उत्पन्न करवा माटे एने वीजळीनी पण जरूर पड़शे। काचो माल लाववा माटे, एक जग्याएथी बीजी जग्याए पहोंचाडवा माटे, लाववा माटे वाहनोनो पण उपयोग करशे अने एवी बीजी घणी बधी बाबतोनो उपयोग करशे। तो जो जमीनना मालिकने चूकववामां आवतुं भाडुं, जमीनना मालिकने चूकववामां आवतुं भाडुं जो वधारे होय, जो वधारे भाडुं चूकववामां आवतुं होय, श्रमिकने वधारे वेतन चूकववामां आवतुं होय, साथे साथे लखी शकीए के वीजळीना जे दरो छे, वीजળી पाछळ युनिट दीठ जे खर्च वधी जतो होय तो अहींया एने उत्पादन खर्च वधशे। वाहन व्यवहारनो जो खर्च वधी जाए तो एनी सीधी असर विद्यार्थी मित्रों अहींया उत्पादन खर्च पर थाय छे। एटले के उत्पादन खर्च वधी जता पुरवठो केवो जोवा मळे तो तमे सौथी पहला लखवानुं छे के उत्पादन खर्च वधता पुरवठो घटे छे। शा माटे तो के उत्पादन खर्च वधी जता वस्तु उत्पन्न करवा माटेनुं खर्च वधारे आवता उत्पादकनो नफो छे ए घटी जाय छे अने ज्यारे नफानी शक्यता घटी जती होय त्यारे वस्तुनो जे पुरवठो छे एमां चोक्कसपणे घटाडो ज आवे। अने जो जमीनना मालिकने चूकववामां आवतुं भाडुं ओछुं होय, साथे साथे श्रमिकने चूकववामां आवतुं जे वेतन छे ए पण ओछुं होय, वीजळीना दरो ओछा होय, वाहन व्यवहारनो जे खर्च छे ए पण ओछो थतो होय तो आपणे एम कही शकीए के पुरवठो वधशे। अने ज्यारे पुरवठो वधे, उत्पादन खर्च ओछुं आवे त्यारे आपणे कही शकीए के नफानी जे शक्यता छे ए उत्पादकने वधारे रहती होय छे, वधारे नफो प्राप्त थतो होय छे। तो पहला मुद्दामां तमारे आ बाबत लखवानी छे। 2 नंबर पर आवशे टेक्नोलॉजीनी कक्षा, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजीनी कक्षा। हवे टेक्नोलॉजीना विकासथी शुं जोवा मळे छे तो टेक्नोलॉजीना विकासथी पहला तो समय बचे छे अने साथे साथे शक्तिनो पण बचाव थाय छे। तो टेक्नोलॉजीना विकासथी समय अने शक्ति बंनेवनो अहींया बचाव थाय छे अने साथे साथे कही शकीए के टेक्नोलॉजीनी मददथी गुणवत्तायुक्त
ગુણવત્તાયુક્ત વસ્તુનું ઉત્પાદન થશે અને એનાથી ઉત્પાદન ખર્ચ પણ ઓછો આવશે। જ્યારે શ્રમિકને કામે રાખવામાં આવે છે તો શ્રમિક પોતાના શરીર વડે જેટલી શક્તિ હોય એટલી જ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરશે। જ્યારે યંત્રો દ્વારા વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવામાં આવતું હોય ત્યારે યંત્રો થાકતા નથી, કંટાળતા નથી। એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે ટેકનોલોજીની મદદથી વધારે વસ્તુનું ઉત્પાદન થાય છે અને સાથે સાથે એ ઉત્પાદન કરવાનો જે ખર્ચ આવે છે એ પણ ઓછો આવતો હોય છે। અને એટલા માટે જ્યારે ખર્ચ ઓછો આવતો હોય તો ઉત્પાદકને શું વધારે મળે છે તો કે નફો વધારે મળતો હોય છે અને એટલા માટે બજારમાં વધુ પુરવઠો આવતો હોય છે। એટલે કે ટેકનોલોજી પુરવઠાને અસર કરે છે। ટેકનોલોજીથી હંમેશા પુરવઠો વધે એમ તમારે યાદ રાખવાનું છે। હવે 3 નંબર પર ભવિષ્યના ભાવોની અટકણો। અંગ્રેજીમાં કહેવું હોય તો એક્સપેક્ટેશન રિગાર્ડિંગ ફ્યુચર પ્રાઇસ। તો અહીંયા યાદ રાખવાનું છે કે ભવિષ્યના ભાવો અંગેની અટકણો, અનુમાનો જો ફેલાતા હોય કે ભવિષ્યમાં ભાવો વધશે, ભવિષ્યમાં ભાવો ઘટશે, તો એ ભાવો વધશે અને ઘટશે એવા અનુમાનો ફેલાતા હોય ત્યારે પુરવઠા પર કેવી અસર થાય છે એના વિશે આપણે જોવાનું છે। પહેલું, ભવિષ્યમાં ભાવો વધશે એવી અટકણ ફેલાય, સમાજમાં ભવિષ્યમાં ભાવો વધશે એવી અટકણ ફેલાય, એવા અનુમાનો ફેલાય તો એ વખત જે ઉત્પાદક છે એ પુરવઠો વધારશે। પુરવઠો શું કરશે? પુરવઠો વધારશે। કારણ કે ભવિષ્યમાં એ જ્યારે પુરવઠો વેચશે તો એનાથી વધારે નફો પ્રાપ્ત થશે અને હાલના સમયમાં એ પુરવઠો વેચવા માટે મૂકશે નહીં, કારણ કે હાલના સમયમાં એને ઓછી કિંમત મળશે। જ્યારે ભવિષ્યમાં વેચશે ત્યારે ભાવો વધવાના છે એવું એને ખબર છે, એટલા માટે ભવિષ્યમાં એ પુરવઠો વધશે। અને એનાથી વિરુદ્ધ પણ આપણે કહી શકીએ કે ભવિષ્યમાં ભાવો ઘટવાના છે એવા અનુમાનો સમાજમાં ફેલાય ત્યારે ઉત્પાદક શું કરશે તો હાલના સમયમાં પુરવઠો વધારી દેશે। કારણ કે જો એ ભવિષ્યમાં આવનારા સમયમાં જ્યારે એ પુરવઠો વેચશે ત્યારે જો કિંમતમાં ઘટાડો થઈ જશે તો અહીંયા ઉત્પાદકને ખોટ જશે, એટલે કે નફો ઓછો આવશે। એટલા માટે જ્યારે ભવિષ્યમાં ભાવો ઘટવાના છે એવી અફવા ફેલાય, એવી અટકણ ફેલાય તો હાલના સમયમાં પુરવઠો વધારે વેચાશે એમ આપણે લખી શકીએ। અને છેલ્લું, અન્ય પરિબળો, અધર ફેક્ટર। તો એમાં આપણે લખી શકીએ કે જો પેઢીની સંખ્યા છે, પેઢીની સંખ્યા, વસ્તુ ઉત્પાદિત કરવાવાળી જે પેઢીઓ છે, માણસો છે, એમની સંખ્યા જો વધી જાય તો પુરવઠો વધે। વસ્તુ ઉત્પન્ન કરવા માટેની જે પેઢી છે, એકમ છે, ઉત્પાદકો છે એ બજારમાં વધુ આવે, વધારે વસ્તુઓ ઉત્પન્ન કરે તો સ્વાભાવિક રીતે વસ્તુનો પુરવઠો વધે અને એનાથી વિરુદ્ધ જો પેઢીઓની સંખ્યામાં ઘટાડો આવે તો પુરવઠામાં પણ ઘટાડો જોવા મળે છે। અને એમાં આપણે લખી શકીએ કે અન્ય પરિબળો કઈ રીતે અસર કરે છે તો સૌથી પહેલાં લખી શકો કે કુદરતી પરિબળો જે છે એ સાનુકૂળ હોય, વસ્તુ ઉત્પન્ન કરવા માટે કુદરતી જે પરિબળો છે એ સરળતાથી મળી રહેતા હોય, વાતાવરણ સારું હોય તો અહીંયા વસ્તુનું ઉત્પાદન વધશે। રાજકીય સ્થિરતા હોય, રાજકીય સ્થિરતા જોવા મળતી હોય દેશમાં, એક જ સરકાર વારંવાર આવતી હોય, અહીંયા સરકાર ન બદલાતી હોય તો કાયદા અને નિયમો પણ બદલાતા નથી, એટલે કે ઉત્પાદકને અહીંયા વધારાનો ખર્ચ કરવો પડતો નથી। સાથે સાથે કાયદો અને વ્યવસ્થા છે એ જો સમાજમાં જળવાઈ રહેતી હોય તો એની સીધી અસર પુરવઠાની ઉપર પડતી હોય છે। આ બધા પરિબળો જો સાનુકૂળ હોય તો પુરવઠો વધે અને આ બધા પરિબળોની અંદર જો અસ્થિરતા જોવા મળતી હોય તો આપણે કહી શકીએ કે પુરવઠો ઘટશે। હાલના સમયની અંદર વાત કરીએ તો આપણે ભારત અને જે ચીન છે એની સરહદ પર તણાવ ચાલી રહ્યો છે, એનાથી ભારત સરકારની જે નીતિ છે તો એમને કાયદાને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારતના લોકોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને ચીનની કેટલીક એપ્લિકેશન જે છે લગભગ 59 એપ્લિકેશનની ઉપર પ્રતિબંધ લાદી દીધો છે।
એનાથી જે એપ્લિકેશનની અંદર જેમણે રોકાણ કર્યું છે એ સ્વાભાવિક રીતે રોકાણ કરનારને અહીંયા ખૂબ મોટો ફટકો પડશે, એટલે કે એમને નફાની જે શક્યતા છે અહીંયા ઘટી જવાની છે। એટલે કે અહીંયા જો રાજકીય સ્થિરતા, કાયદો જે છે એ વ્યવસ્થા જો જળવાતી ન હોય તો અહીંયા જે લોકો રોકાણ કરે છે એમને નુકસાન જતું હોય છે, અને આ બધી જ બાબતો જો સાનુકૂળ રહેતી હોય તો અહીંયા એમની નફો થવાની શક્યતા વધુ હોવાથી પુરવઠામાં વધારો જોવા મળશે। સાથે સાથે બીજી એક બાબત તમે લખી શકો કે વાહન વ્યવહારનો જે વિકાસ થાય, વાહન વ્યવહારનો વિકાસ થાય તો તેના લીધે પુરવઠો વધે છે, અને એનાથી વિરુદ્ધ બાબત કહી શકીએ કે વાહન વ્યવહારનો જો વિકાસ વધુ ન થાય, વાહનો મળતા ન હોય તો અહીંયા આપણે જે ઉત્પાદન ખર્ચ છે એ વધી જતું હોય છે, એટલે નફાની શક્યતા ઘટી જાય અને પુરવઠો પણ ઘટી જતો હોય છે। તો આ રીતે તમારે 4 બાબતો પહેલાં સારી રીતે સમજાવવાની છે કે પુરવઠાને અસર કરતા અન્ય પરિબળો, ઉત્પાદનના સાધનોની કિંમત, ત્યારબાદ લઈશું આપણે ટેકનોલોજીની કક્ષા, 3 નંબર પર યાદ રાખીશું ભવિષ્યના ભાવો અંગેની અટકણો, અને 4 નંબર પર અન્ય પરિબળો। હવે આ જ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે બીજા એક ટોપિકને ભણવાના છે જેનું નામ છે પુરવઠા વિધેય। એટલે કે આ જ મુદ્દાઓ તમારે સંજ્ઞાના અંદર દર્શાવવાના છે, ગાણિતિક રૂપમાં દર્શાવવાના છે, અને ત્યારબાદ એને આપણે સમજવાના છે। તો પુરવઠા વિધેય જે છે તો સૌથી પહેલાં અર્થ લખવો પડે, તો એમાં તમે લખી શકો કે કોઈ એક વસ્તુ માટેના પુરવઠા ઉપર, કોઈ એક વસ્તુ માટેના પુરવઠા ઉપર અસર કરતા પરિબળોની ગાણિતિક સ્વરૂપમાં રજૂઆત। કોઈ એક વસ્તુ હોય અને એના ઉપર, એના પુરવઠા ઉપર જ્યારે અસર કરતા પરિબળોની જો આપણે ગાણિતિક સ્વરૂપમાં રજૂઆત કરીએ તો તેને આપણે શું કહી શકીએ, તો કે પુરવઠા વિધેય। હવે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર જે ગાણિતિક સ્વરૂપ આપેલું છે એ ગાણિતિક સ્વરૂપમાં અને અહીંયા આપણે જે સમજીએ છીએ એમાં થોડુંક આપણે ચેન્જીસ કરેલું છે, એટલે કે અહીંયા આપણે જે ક્રમમાં યાદ રાખેલા છે એ પ્રમાણે જ ગાણિતિક સ્વરૂપમાં લખેલા છે। સૌથી પહેલાં આપણે શું યાદ રાખવાનું છે, SX। હવે S નો મતલબ થાય છે કે સપ્લાય, સપ્લાય એટલે કે પુરવઠો, અને X છે તો X વસ્તુ છે, તો X વસ્તુનો પુરવઠો પહેલાં યાદ રાખવાનું, X વસ્તુનો પુરવઠો। આ જે F દર્શાવેલું છે એ ગાણિતિક વિધેય છે, ગાણિતિક સંજ્ઞા છે, તો અહીંયા વિધેયાત્મક સંજ્ઞા તરીકે પણ તમે ઓળખી શકો। SX એટલે કે સપ્લાય ઓફ X, X વસ્તુનો પુરવઠો, F છે એ વિધેયાત્મક સંજ્ઞા છે, સાથે સાથે જે PX લખેલું છે એટલે કે SX નો પુરવઠો છે તો અહીંયા એની કિંમત પણ હશે, તો અહીંયા PX, અને સાથે સાથે હવે જે અહીંયાથી આવે છે એ તમારે ક્રમમાં યાદ રાખવાના છે। સૌથી પહેલો મુદ્દો આપણે કયો છે તો કે ઉત્પાદનના સાધનોની કિંમત, જેને અંગ્રેજીમાં ફેક્ટર પ્રાઇસીસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો ફેક્ટરમાં જે પહેલો વર્ડ આવે છે F, તો અહીંયા લખ્યું છે PF, એટલે કે F વસ્તુની કિંમત, એટલે કે ઉત્પાદનના સાધનોની કિંમત, ફેક્ટર ઓફ પ્રાઇસીસ એટલે કે ઉત્પાદનના સાધનોની કિંમત, P એટલે કે પ્રાઇસ, કિંમત। હવે જે 2 નંબરનો મુદ્દો છે ટેકનોલોજીની કક્ષા, તો આપણે એને અંગ્રેજીમાં કહીએ છીએ લેવલ ઓફ ટેકનોલોજી। તો ટેકનોલોજીમાં પહેલો વર્ડ કયો આવે છે તો આપણે કહી શકીએ કે T, તો અહીંયા આપણે લખેલું છે T। અને 3 નંબરનો જે મુદ્દો છે ભવિષ્યના ભાવો અંગેની અટકણો, તો એને અંગ્રેજીમાં આપણે શું કહીએ છીએ, એક્સપેક્ટેશન, એક્સપેક્ટેશન રિગાર્ડિંગ ફ્યુચર પ્રાઇસીસ। તો એક્સપેક્ટેશનમાં જે પહેલો વર્ડ છે E છે, તો અહીંયા આપણે લખ્યું છે PE, એટલે કે ભવિષ્યના ભાવો અંગેની અટકણો અથવા તો કિંમતને કઈ રીતે અસર કરશે, પુરવઠાને કઈ રીતે અસર કરશે। અને છેલ્લું પરિબળ છે જુઓ કે અન્ય પરિબળો, જેને અંગ્રેજીમાં અધર ફેક્ટર્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। તો અધરમાં પહેલો વર્ડ આવે છે O, તો અહીંયા આપણે અન્ય પરિબળોમાં જે અધર છે એને આપણે U તરીકે ઓળખાવીએ છીએ। હવે અહીંયા આપણે યાદ રાખવાનું છે આ જ રીતે, SX એટલે કે X વસ્તુનો પુરવઠો, F એટલે કે પહેલા PX લઈ લેવાનો, પુરવઠો એટલે કે એની કિંમત પણ લઈ લેવાનું, તો X વસ્તુની કિંમત, પછી F લઈશું, F બરાબર વિધેયાત્મક સંજ્ઞા, ત્યારબાદ લખીશું PF,
પીએફ બરાબર ઉત્પાદનના સાધનોની કિંમત, ટી છે તો ટેકનોલોજીની કક્ષા, પીઈ એટલે કે ભવિષ્યની કિંમતો અંગેની અટકણો અને યુ આવે તો અધર ફેક્ટર્સ એટલે કે અન્ય પરિબળો. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે સરળતાથી પુરવઠાને અસર કરતા પરિબળો અને પુરવઠા વિધેય છે એને પણ સરળતાથી યાદ રાખી શકો. ટૂંક સમયમાં આપણે બીજા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી હું હબીબ પટેલ તમારી રજા લઉં છું. નમસ્કાર.